హాయ్ హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు ఆరోగ్యం గురించి కొన్ని విషయాలు అయితే మాట్లాడుకుందామండి. మన కర్ణాటకలోని సిద్ధరామయ్య గారి సర్కారం కొత్తగా గృహ ఆరోగ్య యోజన అనేసి అయితే జారీ చేసింది కదా. ఇందులోని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే జనాల్లో జాగృతి మూడించడం, అలాగే అసంక్రామిక రోగాల్ని కంట్రోల్ చేయడం. ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు సముదాయ ఆరోగ్య అధికారులు, ప్రాథమిక సురక్షణ అధికారులు, అలాగే ఆశా కార్యకర్తలు వచ్చి మనకైతే కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ఇస్తారు. అలాగే కొన్ని చెకప్లు అయితే చేస్తారండి. అయితే ఈరోజు రాజేంద్రలి పిహెచ్సి నుండి నాగనల్లి ఆరోగ్య క్షేమ కేంద్రం నుంచి సముదాయ అధికారులు, సురక్షణ అధికారులు, అలాగే ఆశా కార్యకర్త మా ఊరికైతే వచ్చారండి. వచ్చి నోరు, బ్రెస్ట్, గర్భకంఠ క్యాన్సర్కు ఉన్న లక్షణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా, మానసిక ఆరోగ్య పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఏంటి అనేసి అయితే పరిశీలించిన తర్వాత షుగర్ టెస్ట్, బీపీ, హైట్, వెయిట్, బ్రెస్ట్ సర్కంఫరెన్స్, ఈపీ సర్కంఫరెన్స్, అలాగే క్యాన్సర్ విధాలు ఏదన్నా కనిపిస్తున్నాయా అనేసి పరిశీలించిన తర్వాత ఏమన్నా తొందర అనేది కనిపించినట్లయితే పేషెంట్ని జిల్లా ఆసుపత్రికి అయితే రెఫర్ చేస్తారండి. రెఫర్ చేసిన తర్వాత ఫ్రీగా ట్రీట్మెంట్ దొరికేలాగైతే చేస్తారు. ఇంకా ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువైపోతున్న బీపీ, షుగర్కి అయితే ఎవరైతే పోలేకపోతున్నారో వాళ్ళకైతే మెడిసిన్స్ ఇంటికే వచ్చి డెలివరీ ఇచ్చేలాగైతే చేశారండి. ఇంకా బీపీ అయితే ఎక్కువైపోయి పారాలిసిస్ అవ్వడం కానీ, లేకుంటే లో బీపీ అయిపోయి అక్కడికక్కడే స్పాట్ అవ్వడం కానీ అలా జరగకుండా ఉండాలి అనేసి అక్టోబర్ 24న సీఎం సిద్ధరామయ్య గారు విధానసౌధలోని బ్యాంక్వెట్ హాల్లో, అలాగే కోలార్లో రెండిట్లోనూ ఒకేసారి ఈ యోజనని అయితే లాంచ్ చేశారండి. దీనివల్ల మనకైతే చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. ఏంటి ఆ ఉపయోగాలు ఉంటే అప్పటికప్పుడు అక్కడే మెడిసిన్స్ ఉచితంగా ఇవ్వడం వల్ల మనలాంటి పేదవాళ్ళకైతే చాలా ఉపయోగం ఉంది. ಅದೇಂಟಿ అనేసి అయితే మన ಸಿಸ್ಟರ್ ఇక్కడ చెప్తుంది. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂಚೂಣಿಯಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಗೃಹ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತರ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಡುವುದೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಮನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು CHO ಮತ್ತು PSCO, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮನೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಇರೋದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಸಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿ ಅವರ ಮೇರೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಈಗ BP ಶುಗರ್ದು ಹಿಡನ್ ಕೇಸಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ನಾನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ತಗೊಬಂದು, ಈಗ BP ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಥರದೊಂದು ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ BP, ಶುಗರು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಓರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈಟು ವೆಯ್ಟು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ನಾನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ತಗೊಬಂದು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂದೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗದೆ ಇರಲಿ ಅಂತಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಾವಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ತಲುಪಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು BP ಶುಗರು ನೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ತಾಯಿ BP ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಿಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಿಟ್ಟೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಸ್ ಸೌಕರ್ಯ ಇರಲ್ಲ, ಅದೇ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಗಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇದು ನಿಮಿತ್ತ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಂಥದ್ದೇನೋ ಕಂಡು ಬಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಗೃಹ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತೇಳಿ
ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. విన్నారు కదండి మన డాక్టర్ గారు, అలాగే మన సిస్టర్ గారు మన కోసం ఎంత నీట్గా ఎంత క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అనేసి. ఇలాంటి యోజనని మన కోసం తెచ్చిన మన ఆరోగ్య మంత్రి గారైన దినేష్ గుండూరావు గారికి అభినందనలు అయితే తెలుపుతున్నానండి. మనలాంటి పేదవాళ్ళ కోసం మరెన్నో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు తేవాలనేసి మన ముఖ్యమంత్రి గారైన సీఎం సిద్ధరామయ్య గారికి, అలాగే ఆరోగ్య మంత్రి గారైన దినేష్ గుండూరావు గారికి, అలాగే వీళ్ళతో పాటు కోలార్ జిల్లా కుటుంబ కళ్యాణ అధికారులకి, జిల్లా సర్వేక్షణ అధికారులకి, తాలూకు ఆరోగ్య అధికారులకి, అలాగే వీళ్ళతో పాటు ఆరోగ్య ఇలాఖీ సిబ్బందికి అందరికీ కూడా అనంత ధన్యవాదాలు అయితే మనస్ఫూర్తిగా తెలుపుతున్నా అండి. అలాగే మన రాజేంద్రలి డాక్టర్ గారికి, అక్కడున్న సిబ్బందికి అందరికీను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు అయితే తెలుపుతున్నానండి. ఇంకా మా ఊరికి వచ్చి ఇలాంటి సేవ చేసినందుకు మేము కృతజ్ఞతగా ఉంటాము. బాయ్ అండి.